السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی ولاگس۔ آج عمران خان صاحب کو ایک بار پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی بیوی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج میری نظر سے بیگم کلثوم نواز کی ویڈیو گزری جس میں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ نہیں، رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے، ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کے سامنے، ظالموں کے سامنے، قابضوں کے سامنے جھک جانا اور ان کی ہر بات کو مان کر ملک سے ڈیل کر کے چلے جانا، اور پھر کچھ سالوں بعد حالات سازگار ہونے پر واپس آ جانا۔ عمران خان کی یہ بیوی ہر پیشی پر عدالت میں اپنا تکیہ اور کمبل لے کر کے جاتی ہے کہ کب جج کو طاقتوروں کی طرف سے پیغام ملے اور ہمیں سزا سنائی جائے اور میں جیل چلی جاؤں۔ وفا کی ایک بہترین مثال قائم کی بشرا بیگم نے، آج انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نظام نے عمران خان صاحب کو پاکستان سے محبت کرنے کے جرم میں سزا دی۔ اس نظام نے عمران خان صاحب کو اپنی بیوی سے محبت کرنے کے جرم میں سزا دی۔ آج اس نظام نے عمران خان صاحب کو نبی سے محبت کرنے کے جرم میں سزا سنا دی۔ بس یہ ثابت ہوا یہ نظام نہ پاکستانی ہے، نہ خاندانی ہے اور نہ ہی مسلمانی ہے۔ عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی بنائی جو کہ مکمل طور پر ایک ٹرسٹ ہے، جس سے عمران خان یا اس کی بیوی کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہونا اور نہ ہی مستقبل میں ہوگا، نہ ماضی میں کبھی ہوا۔ لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آگے چل کر کے حالات کس طرف جائیں گے، ایک طرف آرمی چیف کی پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں، دوسری طرف عمران خان کے خلاف سزاؤں کے فیصلے، پاکستان کس طرف جائے گا، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ القادر کیس دراصل ہے کیا۔ آپ اس مختصر سی رپورٹ میں سمجھیں گے القادر کیس کو۔ برطانیہ کی NCA ایجنسی جو ہے اس نے تحقیقات کی، 2019 میں ملک ریاض کے اثاثوں کی تحقیقات شروع کی۔ اس تحقیق میں سامنے آیا منی لانڈرنگ اور مشکوک مالی لین دین کے الزامات پر مبنی تحقیق ملک ریاض کے حوالے سے سامنے آئی۔ تحقیقات کے دوران ملک ریاض کے تقریباً 190 ملین پاؤنڈ، تقریباً 50 ارب روپے پاکستانی مالیت کے اثاثے ضبط کیے گئے، جن میں ایک مہنگی جائیداد بھی شامل تھی جو لندن کے علاقے ہائیڈ پارک کے اندر موجود ہے۔ ملک ریاض نے ان اثاثوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے بجائے سیٹلمنٹ کا رستہ اختیار کیا۔ یہاں سے میں آپ کو ذرا اس کی تفصیلات سمجھاؤں گا۔ سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق NCA اور ملک ریاض ایک معاہدے پر پہنچ گئے کہ یہ رقم یا اثاثے برطانیہ کی تحویل سے پاکستان منتقل کر دیے جائیں گے بغیر یہ تسلیم کیے کہ وہ ملک ریاض نے کوئی جرم کیا ہے، یعنی کہ ملک ریاض صاحب نے یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے سے کمایا، اور برطانیہ میں یہ پیسہ موجود تھا۔ ان کی ایجنسی نے تحقیقات کی اور پھر ملک ریاض نے قانونی رستہ اختیار کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی حکومت تو یہ پیسہ واپس کر دیں، میں اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی کہ پہلے وہ ملک ریاض کی ملکیت تھا، پھر وہ انہوں نے جیسے انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا پیسہ ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے جو ملک ریاض صاحب نے کیا ہے، تو وہ پیسہ واپس وہاں پر چلا گیا۔ اب جناب معاملہ آگے جا کر کے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جب پیسہ آتا ہے تو بجائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہونے کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ 190 ملین پاؤنڈ آج بھی سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ اس پیسے میں سے 1 روپیہ 1 پینی بھی عمران خان نے نہیں لی اور اس کی بیوی نے نہیں لی، لیکن عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں گیا، اس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے کراچی میں زمین غیر قانونی طور پر حاصل کی اور پھر اسے تجارتی مقاصد کے لیے فروخت کیا۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا اور کہا یہ رقم قسطوں میں قومی خزانے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ اور جب برطانیہ نے ملک ریاض کا یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس بھیجا تو سپریم کورٹ نے اسی جرمانے کی مد میں اس پیسے کو رکھ لیا، یعنی کہ ملک ریاض پہ 460 ارب روپے کا جرمانہ ہے، لہٰذا یہ 50 ارب کے قریب جو پیسہ ہے یہ اسی جرمانے کی ایک قسط ہے۔ وہ پیسہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ ملک ریاض نے اگر ڈکیتیاں کی، 2 نمبریاں کی، منی لانڈرنگ کی تو وہ زرداری کے ساتھ مل کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی میں کی۔ آج ملک ریاض بالکل آزاد گھوم رہا ہے، پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کا کام، اس کے کاروبار پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ اس نے جو 2 نمبری کی زرداری کے دور میں کس طرح کی زرداری کے ساتھ مل کے کی، وہ پاکستان کا صدر ہے، لیکن سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو۔ یہ ہے القادر کیس کی مختصر سی تفصیلات آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا کیوں دی گئی۔ دوسری طرف جس جج نے یہ فیصلہ سنایا وہ جج متعدد مرتبہ عدالت آتا رہا اور اوپر سے
हुक्म मिल नहीं रहा था कि फ़ैसला क्या सुनाना है, लिहाजा वो वापस चला जाता था। यहाँ तक कि आखिरी तारीख में उसने फ़ैसला सुनाना था 11 बजे, 8 बजे जज आया और 8:30 बजे उठकर दौड़ गया एक और तारीख दे करके कि यानी फ़ैसला 17 को सुनाया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात के मामलात चल रहे थे। इमरान खान साहब को डील की ऑफ़रें की जा रही थीं, यूँ कर लो तो ये फ़ैसला देंगे, यूँ कर लो तो वो फ़ैसला देंगे। तो इसी कशमकश में इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम रहे कि पाकिस्तान का असल मसला ये बंद कमरों की ताकतों को ख़त्म करना और सही जमहूरी निज़ाम और रूल ऑफ लॉ कायम करना है। तो आज ये साबित हुआ कि इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील से इनकार कर दिया। लिहाजा ये इस जज को सामने खड़ा करके ना एक सवाल पूछना चाहिए कि जज साहब, तू वाकई जन है, तू मर्द है और तू जज है पाकिस्तान की अदालत का। किसी में क्या जुर्रत होनी चाहिए जो तुम्हें यह कहे कि अगर हमारा काम हुआ तो ये फ़ैसला सुनाना, अगर ना हुआ तो ये फ़ैसला सुनाना। इस जज के बारे में आपको एक मुख्तसर सी रिपोर्ट बताता हूँ मतीउल्लाह जान साहब के। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, जज नासिर जावेद राना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि जज नासिर जावेद राना किसी भी अदालती ओहदे के अहल नहीं हैं, मुकम्मल तौर पर नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जज नासिर जावेद राना के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म भी दे रखा है। ये मतीउल्लाह जान का एक वीलॉग है जिसके अंदर वो तमाम तफसीलात डॉक्यूमेंट्स पढ़ करके बताते हैं कि 2004 का गालबन ये वाक़या है। उस वक्त ये जो जज है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि ये बंदा तो कानून ही नहीं जानता और इसको तो जज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के इस तरह के मोहरे अदालतों के अंदर बिठाए जाते हैं। अब अगला सवाल आपके जहनों में ये आ रहा होगा कि आज इमरान खान साहब को सज़ा हुई, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के मामलात चल रहे हैं, आया इमरान खान साहब की ये सज़ा किस तरफ जाएगी? रियासत, इस निज़ाम या इमरान खान के दरमियान को मुज़ाकरात होंगे या फिर नहीं? एक दिन पहले आपने ये खबर सुन रखी होगी कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के साथ। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात चलती है, हुकूमत ने कमेटी बना रखी है, लेकिन इमरान खान अपनी जेल से ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट भिजवाते हैं वो इस तरह की होती है कि जिसमें वाज़े तौर पर लिखा होता है कि ये मुल्क का बदतरीन मार्शल लॉ है, ये यहया खान का मार्शल लॉ है, मुशर्रफ और ज़ियाउल हक और अयूब खान के मार्शल लॉ से भी ये बदतरीन है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास लोगों के नाम लेकर के उनके ऊपर तनकीद करते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का अमल जारी है। आर्मी चीफ का बयान, गलतियां सबसे होती हैं, हमें गलतियों को मान कर आगे चलना चाहिए, रियासत है तो सियासत है। इस सिचुएशन के अंदर आप क्या समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरफ जाएंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब भी ये निज़ाम खड़ा हुआ, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज़ शरीफ की लड़ाई हुई, नवाज़ शरीफ भाग करके इस मुल्क से बाहर चला गया। उसने एक बहाना बनाया मुशर्रफ के सामने, तो वो बिल्कुल ही हाथ जोड़े, उसने बीच में शेख इन्वॉल्व हुए, घुटनों पर बैठा और कहा मेरी जान को बख्श दो, मैं जाना चाहता हूँ। वो चला गया सियासत छोड़ के, सबको अलविदा कह करके। खुश रहो अहले वतन, ये कुलसूम नवाज़ साहिबा के अल्फाज थे मुल्क से भागते हुए, मुल्क से जाते हुए। खैर, भागे तो मियाँ नवाज़ शरीफ थे और उनकी बेगम थी, जहाँ उन्होंने जाना था वो भी वहीं पर जाना था उनका। दूसरी तरफ बेनज़ीर जब मुशर्रफ आता है तो अपोजिशन में होते हुए भी मुल्क को छोड़ करके खिसक लेती हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना उनकी पसली नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। अब जबकि ये निज़ाम इमरान खान साहब को पिछले 3 साल से कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा है, इस निज़ाम ने हर हदें क्रॉस कर दी इमरान खान को ख़त्म करने के लिए। इमरान खान के नाम पे कांटा लगाया, उसकी पार्टी को ख़त्म किया, उसके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जुल्म जबर तशद्दुद बर्बरियत, घरों में घुसना, बहनों बेटियों के ऊपर हाथ डालना, कानूनी कार्रवाइयों में सज़ाएं दे देना। 31 साल की सज़ा एक 14 साल की और सुना दी गई, उसकी बीवी को पकड़ के जेल में डाल देना, गंदे केसेस बनाना, बदनामी करना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, स्कैंडल बना देना, तरह तरह की इल्ज़ामात लगा देना। उसके बाद कानूनी तौर पर पार्टी से बल्ले का निशान छीन लेना, बैंगन, तोरियाँ, भिंडियों जैसे निशानात दे देना, और फिर भी इमरान खान साहब इनसे ख़त्म नहीं हुआ। आज जेल में कैद रख के मुख्तलिफ़ तरीक़ों और हरबों से इमरान खान को तशद्दुद और अज़ियत देने के बावजूद उसके घुटनों में जा कर के बैठते हैं। कभी कहते हैं बनी गाला चले जाओ, कभी कहते हैं पेशावर चले जाओ, कभी कहते हैं नथिया गली चले जाओ, कभी कहते हैं यूरोप चले जाओ, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ये निज़ाम इमरान खान साहब से एनआरओ मांग रहा है। 31 साल कैद की सज़ा सुनाकर भी तुम उसके पाँव में बैठे रहे। अब 7 साल उसकी बीवी और 14 साल उसको सज़ा सुनाने के बावजूद तुम घुटनों के बल उसके पैरों में जाकर के बैठोगे। पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ चलेगा और पाकिस्तान को लेकर के इमरान खान ही चलेगा। बस साबित हुआ
کہ 76 साल में वाहिद मर्द मुजाहिद टकरा है इस इस्टेब्लिशमेंट को, जो ना हार मानता है, जो ना एक कदम पीछे हटता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान कहीं ना कहीं इस निज़ाम के सामने हल्की सी लचक दिखा दे, कहीं उनकी इज़्ज़त रख ले, हल्का सा उनकी दो बातों पे असबात में सर हिला दे। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, जो असल मसला इस पाकिस्तान का है वो ये है कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जब तक जमहूरियत के असूलों के मुताबिक मुल्क नहीं चलेगा, जब तक रूल ऑफ लॉ का क़याम नहीं होगा, अदालत आज़ाद नहीं होगी, जुल्म बर्बरियत बंद नहीं होगा, बेगुनाह कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक किसी किस्म की बात नहीं मानी जाएगी। इसी तमाम सिनेरियो के अंदर आज इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है। लेकिन एक तरफ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये खबर आपके लिए कोई इतनी घबराने वाली नहीं है। इस अदालत ने, जो कि खटपुतली अदालत है, जो कि व्हाट्सएप पर फैसले पढ़ करके सुनाती है अदालत में बैठ करके, और भागते हुए अदालतों की राहदारियों में, जेलों की राहदारियों में ये फैसले सुनाते हैं, इसके फैसले की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। जब हाई कोर्ट के अंदर ये केस आएगा, वहाँ पर मीडिया, आवाम और सब के सामने और पूरी दुनिया के सामने इस केस ने, जैसे पहले वाले तमाम केसेस उड़ चुके हैं, इस केस ने भी बढ़ जाना है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी इमरान खान साहब हम पाकिस्तानियों के बीच में होंगे। मज़ामत की जंग जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बेहतरीन और निडर तरीके से लड़ी है, इसकी दूसरी कोई मिसाल 76 सालों में मुझे नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान ने आगे जाना है और इमरान खान ने बाहर आज़ाद होकर के आना है, और हकीकी तौर पर मुझे, आपको और हमारे आने वाली नस्लों को इस जालिमाना निज़ाम से आज़ाद करवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।